पंजाबी रेडियो USA है। प्यारे दोस्तों, मैं चंडीगढ़ स्टूडियो तो सुशील दोसांझ हाजिर होने जा रहा साडा हफ्तावारी प्रोग्राम सांझी सत्थ लैके। सांझी सत्थ विच अज जिथे असीं पंजाब दे बिजली संकट का जिक्र करांगे, उत्थे नाल नाल पंजाब कांग्रेस पार्टी का संकट तो है ही, अक्सर चर्चा करते हैं, पर अगले हफ्ते हो सकती है पंजाब की वजारत दे विच फेर बदल, उहदे बारे भी चर्चा करांगे। ते नाल दी नाल चर्चा करांगे कि कांग्रेस पार्टी वाला रोग ही पंजाब दे विच इस वेले भारतीय जनता पार्टी नूं भी लग चुका है। भारतीय जनता पार्टी अज की तरीक दे विच पंजाब दे विच 1 2 3 या 4 नहीं 5 धड़ियां च वंडी गई है। इहदे बारे भी चर्चा होएगी। सो शुरू करते हैं भी 300 यूनिट मुफ्त बिजली दे चोण वादे हो रहे ने, हर पासे हो रहे ने। अरविंद केजरीवाल भी करके गए ते पंजाब कांग्रेस पार्टी वालों भी हो रहे ने, पर पंजाब की जनता नूं आने वाले कई दहाकियां तक हालत ये बनी हुई है कि सस्ती बिजली मिलने की उम्मीद नहीं है। पिछली अकाली बीजेपी सरकार ने अपने 10 सालों के कार्यकाल विच प्राइवेट पावर प्लांटां दे नाल महंगे बिजली समझौते कीते, जिहड़े लगातार जारी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगवाई च कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इन्हां समझौतिਆਂ ਨੂੰ रद्द करने की थां दे उत्ते इन्हां समझौतिਆਂ ਦੇ मुताबिक ही काम किया है। गल करिए तो पंजाब विच सोलर पावर यानी सूरज की रोशनी तो जिहड़ी बिजली मिलती है, इहनूं खरीदण वास्ते 8 रुपए तो लैके 17 रुपए पर यूनिट की दर नाल समझौते किए गए हैं। अंदाजा करो तुसीं बई ये जिहड़ी बिजली आ ये मतलब 1 रुपए 92 पैसे पर यूनिट पैंदी है, इहदी कॉस्ट जिहड़ी है। ते समझौते सोलर एनर्जी के समझौते की किए गए 8 रुपए तो 17 रुपए पर यूनिट के नाल। सो इस भाव ते खरीदी गई बिजली आम जिहड़ा कंज्यूमर है उहदे तक पहुंचूगी तो उन्होंने पर यूनिट बिजली ते जिहड़ा 20% बिजली का टैक्स एक किस्म का देना पऊगा। मतलब 2 रुपए दे बिजली ट्रांसमिशन नाल जुड़े खर्च ते बाकी जिहड़े सैस है जां टैक्स है वो सारा कुछ पा के उन्होंने भुगतान करना पऊगा। की बनेगा इस हिसाब के नाल। दूजा ये पूरा मामला खुल के सामने उदों आया जो कैप्टन अमरिंदर दे ही बड़े सख्त विरोधी उन्होंने अपनी पार्टी च कांग्रेस पार्टी के MLA नवजोत सिंह सिद्धू ने बिजली की मौजूदा किल्लत के दौरान अकाली बीजेपी सरकार जिहड़ी पिछे रही है उहदे ते ट्वीट करके हमले किए ते सोलर पावर का जिहड़ा खरीद समझौते वो भी चर्चा च आ गए। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू ने शनिचरवार नूं अपनी ट्वीट च बकायदा बादलों के हत्थां नाल दस्तखत किया होया जिहड़ा PPA जिहड़े थर्मल प्लांट है यानी जिहड़े प्राइवेट थर्मल प्लांट है ते विक्रम सिंह मजीठिया वालों जिहड़ा सोलर पावर मंत्री के तौर पर 25 साल की दस्तखत जिहड़े कीते गए PPA समझौते ते उहदे आधार ते 5 रुपए 97 पैसे तो लैके 17 रुपए 91 पैसे पर यूनिट की दर नाल समझौते ते उंगली उठाई है। नवजोत सिंह सिद्धू ने ते गल लिखी है भी पता होंदिया होया कि सोलर जिहड़ी ऊर्जा है जां बिजली है उसकी लागत पर ईयर 18% तो दे हिसाब नाल घट रही है। इसके बावजूद महंगे समझौते किए गए। 2010 विच ते अज इस बिजली की कीमत जिहड़ी है देखनी होवे तां मतलब घट गई है। अज इस बिजली की कीमत जिहड़ी है वो 1 रुपए 99 पैसे पर यूनिट है, पर समझौते किद्दां होए 17 रुपए पर यूनिट तक। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू ने इस मामले च कैप्टन सरकार का कोई जिक्र नहीं किया ते सगों बचाव किया, पर विरोधी पार्टियां ने तुरंत अपना पुराना रिकॉर्ड कढ़िया तो देखा कि कैप्टन सरकार ने भी बायोमास प्रोजेक्टां दे नाल 8 रुपए 10 पैसे पर यूनिट के महंगे समझौते किए हैं। इस तो पहला अकाली बीजेपी के राज के दौरान सोलर पावर खरीदने लई 3 प्राइवेट कंपनियां तो 17 रुपए 91 पैसे पर यूनिट की दर के नाल समझौते किए गए। कुल 91 प्रोजेक्टां लई जिहड़े समझौते किए गए, जिहदे च 22 सोलर पावर प्रोजेक्टां च बिजली खरीद समझौते जिहड़े आ वो 8 रुपए पर यूनिट की दर नाल किए गए। सारे समझौते 25 साल के है। सो नवजोत सिंह सिद्धू ने यह गल उठाई हुई है तो यह गल ठीक है। बिल्कुल सिद्धू ने सोलर पावर की जी मौजूदा जिहड़ा रेट है या दर है उसका जिक्र किया है। उन्होंने देखदे सोलर पावर के समझौतों की गड़बड़ी यह है भी नवीं तकनीकों के इस्तेमाल नाल बिजली की जिहड़ी कीमत उस लगातार गिरावट हो रही है, पर पंजाब च इस गल का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया। नतीजा ये निकलिया भी सोलर पावर भी महंगे भाव से खरीदी गई है।
ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਰਾ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਹੈ ਤੇ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸ਼ਾਇਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2-4 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਬੇਹਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਔਖੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਬਹੁਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਰੇਟ ਲਗਭਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੌਨਸੂਨ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਇਹਦੀ ਸਖਤ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MLA ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕਟ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫਿਰ ਬਦਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਆਖਰੀ ਮੰਥਨ ਹੋਏਗਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਮੀਖਿਆ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ, ਉਹ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਮੇਜ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ 4 ਮੰਤਰੀ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। 4 ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਾਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਖ ਸਰਕਾਰੀਆ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ, ਇਹ 4 ਮੰਤਰੀ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ 2 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਖਾਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਕੁਰਸੀ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੀਐਮ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੂਤਰ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਤੈਅ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਆ OP ਸੋਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਦਲੇ ਜਾਣੇ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣੇ ਉਹ 4 ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬਦਲੇ ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਲਿਤ ਲੀਡਰ ਤੇ ਜਨਰਲ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ 10 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਉਹ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਬਸ ਅੱਜ ਭਲਕੇ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦੌੜ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਚਿਹਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਚਿਹਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਪੇਨ ਟੀਮ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਦਲੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲੇ ਗਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਤੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮੀਕਰਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇਗਾ ਚੋਣ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਮੀਕਰਨ ਇਹ ਬਦਲੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣੇ ਪਏ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜਾਂ ਦਾਅਪੇਚ ਬਦਲੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੇ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ਼ਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 1 ਨਹੀਂ 2 ਨਹੀਂ 4 ਨਹੀਂ 5 ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 6 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਕਾਇਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਰਾਹੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਣ ਦਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਉਹ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਲਈ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਗੀ ਤੇਵਰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਲੌਬਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਪਹੁੰਚੇ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਤੇ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਦੇ ਬਾਗੀ ਲੀਡਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਜ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਰਕੇ ਆ।
ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾ ਰਹੇ, ਨਾ ਲੀਡਰ ਨਿਕਲ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਸੋ 35 ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖਿੰਡਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਪਾਰੀ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 95% ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਟਟੋਲ ਪਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਠੋਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸੀਏ ਵੀ 2022 ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਲੜੂੰਗੀ 117 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਲੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ 5 ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। 5 ਧੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਕਈ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਏ ਆ ਤੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜੋ ਆ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਗੜਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਦੋਵੇਂ ਲੀਡਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਹੀ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਆ, ਵਰਕਰ ਹੈ, ਲੀਡਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਦਿਖਾਈ ਇਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਵਾਂਗ ਹੀ, ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਇੱਕੋ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਹੁਣ 5 ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਜਾਣਕਾਰ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੀਕ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗਊ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦਲਿਤ ਲੀਡਰ ਹੈ ਕੀਮਤੀ ਭਗਤ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲੈ ਲਈ। ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸੂਤਰ ਆ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ 'ਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸੰਕਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਕਟ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵੇਵ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਆਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੀ ਵੇਵ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੰਡ ਗਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, 2 ਧੜੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਲ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨ? ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ। ਪਰ ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਸਹੀ ਚਿਹਰੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਕੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਥਿਤੀ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤੇਗਾ, ਨਵੇਂ ਸਮੀਕਰਨ ਕੁਝ ਬਣਨਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਉਮੀਦ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਆਪਣੀ ਬੇੜੀ ਪਾਰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੂਸਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਖਲਾਅ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਖਲਾਅ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦਿਓ ਸੁਸ਼ੀਲ ਦੋਸਾਂਝ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਾਮਾਂ।